पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। सारी कलीसिया नूं जय मसीह दी। परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष देवे, बरकत देवे। ये दिन आप सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ आशीष ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस महीने के पहले पवित्र दिन च अपनी किरपा नूं बहाल कीता आ। सो सारे दे लई असीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्नवाद करते हाँ, जिहड़ा आदर ते महिमा दे योग परमेश्वर है, जिहड़ा सारे समय ते वेले बदलदा ते स्थापित करदा आ। असीं उस वड्डी किरपा लई उहदा धन्नवाद करते हैं, जिन्हें सानूं जिउंदियां दी धरती दे उत्ते रखिया कि असीं उहदियां भलाइयां ते नेकियां लई सदा उहदा धन्नवाद, उहदा शुकराना करिए। सो खुदा दा असीं धन्नवाद करते हैं अज दे इस अच्छे समय दे लई कि परमेश्वर ने इस महीने दे पहले पवित्र दिन च अपने फजल दे नाल सानूं एकत्र कीता आ। क्योंकि बाइबल के अनुसार सब्बत का दिन साडे लई आशीष का दिन वा, बरकत का दिन है, चंगाई का दिन वा और साडी रूहानी बरकत का दिन है। और खास करके ये दिन परमेश्वर नूं प्रसन्न करन दा दिन है। और जिहड़ियां जिंदगियां परमेश्वर नूं प्रसन्न करदियां ते परमेश्वर अपनी किरपा नूं उन्हां जीवनां दे विच बहाल करदा आ और उन्हां नूं संसार दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा। पिछले ऐतवार दे विच असीं इस गल नूं सुनिया सीगा कि साडे लई जरूरी की है। साडे लई जरूरी परमेश्वर दी उपासना आ। और जिहड़ियां जिंदगियां खुदा दी उपासना करदियां आ, परमेश्वर दे नूं पहल दिंदियां आ, परमेश्वर दे वचन नूं पहल दिंदियां आ, ते परमेश्वर उन्हां नूं ओह आनंद प्रदान करदा आ जिहड़ा आनंद कदी भी खत्म नहीं हुंदा। हालेलुया। और उपासना जरूरी आ। और उपासना जिहड़ी है वो साडे लई अति ज़्यादा जरूरी है। फिर असी जिहड़ा भी काम करांगे खुदा साडी मेहनत नूं आशीष देवेगा और वो अपनी रहमत साडे उत्ते बहाल करेगा। ते उपासना करन दा जिहड़ा ढंग वा वो असी परमेश्वर दे पाक कलाम दे विच पढ़िया सी कि फरिश्ते जदों उपासना करदे आ ते उन्हां दे विच किहड़ी क्वालिटी है। ये क्वालिटी जेकर जमीन ते रहिंदे आ साडे अंदर आ जावे ते फिर जमीन भी साडे लिए धरती भी स्वर्ग बन जाऊ। साडे घरां च भी खुदा दी आशीष होवेगी, साडे घरां दे विच भी स्वर्गी आनंद आ जावेगा, साडे घरां दे विच भी स्वर्गी बरकतां आ जाणगियां। सो जिवें असीं पाक कलाम दे विच पढ़िया सी, फिर पढ़ांगे। पढ़िए, ध्यान नाल सुणीए। यशायाह नबी दी पुस्तक 6 अध्याय ओहदी 3 ऐत। उपासना जरूरी आ और उपासना होनी किद्दां चाहीदी है। एक ने दूजे नूं पुकारिया ते आखिया, एक ने दूसरे नूं पुकारिया ते आखिया। किहने? फरिश्तियां ने। जदों असीं पहली दूजी ऐत पढ़दे हां उत्थे लिखिया आ कि उजीजा दी मौत दे बरे च मैं उच्चे ते चुके होए सिंघासन ते परमेश्वर नूं विराजमान देखिया। उहदे उतां सराफीम फरिश्ते खलोते सन जिन्हां दे 6-6 खंभ सन। दोनां अपने आप नूं ढकदे सन, दोनां पैरां नूं, ते दोहां दे नाल ओह उड़दे सन। ते ये उन्हां दी क्वालिटी सी। और उन्हां दे उस्तत करन दा, परमेश्वर दी उपासना करन दा जिहड़ा तरीका सीगा वो एक वखरा तरीका आ। जे ये क्वालिटी साडे अंदर आ जावे ते परमेश्वर जमीन ते सानू अपनियां रहमतां दे नाल भरूगा, आशीष नाल भरेगा। पढ़िए, ध्यान दे नाल सुनिए। हाँ जी। एक ने दूजे नूं पुकारिया ते आखिया। एक फरिश्ते ने दूजे नूं पुकारिया ते आखिया, पवित्र पवित्र सैना दा यहोवा। हाँ, ये उन्हां दे एक दूसरे नूं गल करन दा तरीका, परमेश्वर दी उपासना करन दे लई उन्हां दी जिहड़ी एक दूसरे नूं पुकारदे जां गल भी करदे आ ते उहदे विच भी खुदा नूं महिमा मिल रही है। उहदे विच भी परमेश्वर नूं वडियाई मिल रही आ, परमेश्वर दी उस्तत हो रही है। हुण असीं जमीन ते रहण वाले अपनियां जिंदगियां ते गौर करिए कि असी उन्ना क चिर ही रब की हजूरी च उस्तत करते जिन्ना क चिर बैठे हाँ। तो जदों इत्थों उठ जाते हैं, जदों रब की हजूरी च उठ जाते हैं
ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੀੜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਿਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੋ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਔਖਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਬੋਲੀਏ, ਕੀ ਆਖਿਆ? ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੈਨਾ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਨੰਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੋਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਹ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਨੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 7 ਅਧਿਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 15 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ 15 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ 14 ਪੜ੍ਹੋ।
ਪਹਿਲਾਂ 15 ਪੜੋ ਫਿਰ 14। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਘਾਸਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਘਾਸਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਹਨ। ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਘਾਸਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਣੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਣੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਉੱਪਰਲੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹੋ, 14 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਸਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਿਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੱਡੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਪਤਾ ਝੱਲੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲਿਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲਿਆ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਤਾਨਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲਿਆ ਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਸ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਝੱਲੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਾਟੇ ਨੂੰ, ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲਿਆ, ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਪਤਾ ਝੱਲੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਿਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਪਤਾ ਝੱਲ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੂਰੀ ਐਤ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 14 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ 13 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਿਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ, ਕੌਮਾਂ, ਉਮਤਾਂ, ਭਾਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਵਿਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ। ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖੀਏ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖੀਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਝੱਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸਤੀਫਾਨ। ਇਸਤੀਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ,
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੌਲਸ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲਸ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਰਾਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਬੀ ਬਣਿਆ। ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਨਾ ਲਾਵੀਂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਪਤਾ ਝੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਰਮਾਨ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਪਤਾ ਝੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਸਤੀਫਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ, ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੇਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਰਹਿ ਲਊਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਉਹ ਨਬੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਘਾਟੇ ਝੱਲ ਕੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀਏ, 13 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, 13 ਤੇ 14 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹਨ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹਨ ਕੌਣ ਹਨ? ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਝੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 14 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 22 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ।
ਆ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਨਿਸ਼ਚਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਪਤਾ ਸਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਿਪਤਾ ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ, ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਿਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਲੈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਪਤਾ ਸਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਚੁਣਿਆ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੈਨਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਤਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਖਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਦੀਪਕ ਵਡਿਆਈ, ਸਦੀਪਕ ਆਨੰਦ, ਸਦੀਪਕ ਦਿਲਾਸਾ, ਸਦੀਪਕ ਤਸੱਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਦੀਪਕ ਵਡਿਆਈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਖਰੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਛਿੰਨ ਭਰਦਾ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਸਦੀਪਕ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਪਤਾ ਝੱਲ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਝੱਲ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਸ ਭੀੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੇਲੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਛਿਨ ਭਰਦਾ ਸਦੀਪਕ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਕੇ, ਫੋਕਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੁਕਾਰਨ 'ਚ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਦਰ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿਓਗੇ ਤਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭੀੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਔਖਾ, ਪਰ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਈਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਵੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ। ਸਦੀਪਕ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। 2 ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਏ 17 ਤੇ 18 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ, ਜਿਹੜਾ ਛਿਨ ਭਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਅਤ ਵੱਡੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਤ ਭਾਰੀ ਸਦੀਪਕ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੋਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਰੇ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਯੋਗ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਂਡਿਠ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਂਡਿਠ ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰੂਹਾਨੀ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਲਸੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1-2 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਆਂਡਿਠ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਂਡਿਠ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 11 ਅਧਿਆਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 24, 25, 26 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੂਸਾ ਦਾ ਫਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। 26 ਐ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਫਲ ਵੱਲ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਫਲ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਫਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੂਸਾ ਜੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਝਾੜੀ ਵੇਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਸੀ ਮਿਸਰ ਦਾ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮਿਸਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਢੇਰ ਸਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਆਏ, ਤੇ ਜੇ ਮੂਸਾ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਪੜਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ, ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 34 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 10 ਐਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਨਬੀ ਬਥੇਰੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਫਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 34 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 10 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ, ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਕੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾਈ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੀਏ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 34 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 10 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਫਲ ਵੱਲ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਫਲ ਵੱਲ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਫਲ ਦੇਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਮੂੰਹ-ਦਰ ਮੂੰਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਵਰਗਾ ਉੱਠਿਆ। ਨਬੀ ਬੜੇ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਤ ਭਾਰੀ ਸਦੀਵਕ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੋਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਆਲੂ ਪਿਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ।
ਦਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੁਆ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।